Okay, hello students. So in the last class we were doing the bishop's candlestick. So we have done till paragraph 9. So in this till paragraph 9 what we have studied is that bishop was a old man who was a 75 years old man, and who used to live with his younger sister Baptistine and a servant, Madame Maglory. Okay, he was a very kind man who gave away his mansion to the hospital, and he himself moved into the small hospital building. So he used to live a very simple life. Okay, the only luxury he has was the collections of a good silver which they used to used at the night when they dined. So one day a man arrived in a little town, and who was very hungry and tired, who wears a very dirty and worn clothes, and nobody was ready to give him a place to spend night or a food. So the one old lady found that man, and show ask him to go to the house of the bishop. And that man was actually a Jane Virgin who was an ex-convict. Okay, and then the that ex-convict reached to the bishop house. So that time the bishop was writing in front of the fire, and then the bishop asked him to come inside. And then the this ex-convict told a bishop that he was a ex-convict. Okay, his name was Jane Virgin, and he was a galley slave. Okay, who spent 19 years in captivity. And he told everything about himself to the bishop. Okay, and he even told him that he have nowhere to go. Okay, no one was ready to give him anything. No one is ready to help him. So he was I'm very hungry and very tired, so will you let me stay here, he asked to the bishop. And then the bishop asked Madame Maglory, his servant, to put another place for a supper. And the man took from his pocket a large yellow paper where it was written that he was a Jane Valjean, an ex-convict, and he remains 19 years in the galley. So the man is very dangerous. So the convict asked, are you still want me to still ready to give help me? So he asked to the bishop. And then Madame Maglory, said the bishop, please put clean sheets on the bed in the alcove so that our guests can sleep comfortably. Bishop didn't ask anything. Bishop le kehi pani sodena. And then the bishop le ke भन्यो Madame Maglory लाई कि तिमी गएर चाहिँ के च्यादर क्लिन सिट चाहिँ बेडमा चेन्ज गरेर लगाइदियो, किनभने आज चाहिँ हाम्रोमा के छ, गेस्ट छ है, र हाम्रो गेस्टलाई चाहिँ के प्रब्लम नहोस् र ऊ चाहिँ कम्फर्टेबली सुत्नु पाओस् भनेर चाहिँ बिशप आस्क म्याडम मैग्लोरी टु पुट अ क्लिन सिट्स अन द बेड. म्याडम मैग्लोरी लेफ्ट द रुम टु क्यारी आउट द अर्डर्स. है, म्याडम मैग्लोरीले पनि सुन्यो. सो सी वेन्ट लेफ्ट द रुम. द बिशप टर्न टु द म्यान, सिट डाउन एन्ड वार्म योर सेल्फ सर. है, र अब यहाँनिर बिशपलाई याद छ द्याट ही वाज अ एक्स convict, है, where everyone was not ready to help him. है, उसकोमा पैसा छ, everything was there, but still the people are not ready to help him. But here बिशपले के भन्यो, सिट डाउन एन्ड वार्म योर सेल्फ सर. है, सर भनेर त्यसरी त्यो कन्भिक्टलाई भन्दैछ. वी सेल इट भेरी सुन. है, र हामी छिट्टै खाना खानुपर्छ. इन द मेन टाइम अ बेड विल बी रेडी फर यु. र खाना खाइसक्दा तपाईँको बेड पनि तपाईँको लागि रेडी हुन्छ भनेर बिशप सेज द्याट. द म्यान अन्डरस्टुड एट वान्स. है, र हिज एक्सप्रेसन अफ ग्लुम चेन्ज टु वान अफ जोय. है, र त्यो मान्छेलाई वेन एभ्रीबडी वाज इग्नोरिङ हिम, नो वान वाज रेडी टु हेल्प हिम, बट वेन ही रिच टु द बिशप हाउस, है, द वे बिशप ट्रिटेड हिम, है, उसलाई जस्तो पाराले बिशपले ट्रिट गर्दैछ, खाना दिँदैछ, सुत्ने जग्गा, है, एभ्रिथिङ वाज बिशप वाज रेडी टु हेल्प हिम. है, र त्यो गर्दाखेरि त्यो कन्भिक्टलाई पनि
खुसी लाग्यो अरे है यु कल मी सर है र तपाईँले त मलाई सर भनेर बोलाउनु हुँदैछ है यु अफर मी फुड एन्ड अ बेड है मलाई खाना पनि दिनुहुन्छ मलाई बेड पनि दिनुहुन्छ द म्यान सेड एक्साइटली यु आर सच अ गुड म्यान द्याट आई फाइन्ड इट डिफिकल्ट टु बिलिभ है र मैले यस्तो है मान्छे मैले कहिले पनि भेटेको थिएन यु आर सच अ गुड म्यान है एन्ड है मलाई अहिलेसम्म पनि विश्वास लागेको छैन भनेर द कन्भिक्ट सेड टु द बिसप हु आर यु है र तपाईँ को हुनुहुन्छ है हु आर यु भनेर कन्भिक्टले सोध्दैछ आई एम सेड द बिसप अ प्रिस्ट लिभिङ इन हिज हाउस है र म चाहिँ एउटा प्रिस्ट हो है एउटा बिसप हो जो चाहिँ एउटा घरमा बस्छ है अ म्यान एक्सक्लेम म्याडम मेग्लोरी केम इन एन्ड लेड अनदर प्लेस इन द टेबल है र म्याडम मेग्लोरीले बेड रेडी गरेर फेरि म्याडम मेग्लोरी आउँछ र सी मेक अ टेबल रेडी फर द सुपर है र त्यहाँनिर अब बेलुका खाना खानुको लागि सी मेड अनदर प्लेस फर द कन्भिक्ट अल्सो एक्स कन्भिक्ट देन दे स्याट डाउन टु इट है र सबैजना बसेर त्यहाँ नै खाना खानु आँटेको छ आफ्टर द मिल द बिसप टुक वान अफ द सिल्भर क्यान्डल स्टिक्स है र खाना खाइसकेपछि चाहिँ बिसप टुक आउट वान सिल्भर क्यान्डल स्टिक है चाँदीको त्यो क्यान्डल राख्ने स्टिक्स लिएर आयो अरे he handed the other to his guest and said है र एउटा चाहिँ उसको गेस्ट जो चाहिँ एक्स कन्भिक्ट छ उसलाई दियो आई विल लेट यु टु यर रुम सर है लेट्स गो है आइल सो युर रुम है भनेर म तपाईँलाई तपाईँको रुम देखाइदिन्छु आउनु सर भनेर बिसप आस्क टु द convict. The bishop took him to the guest alcove where the clean bed had been prepared for him. The man put the candlestick down on a small table by the bed. The bishop wished him good night and left. है र बिसपले एकदम त्यो एक्स कन्भिक्टलाई लगेर हि ओपन द रुम है र त्यहाँ लगेर चाहिँ द बेड एकदमै रेडी थियो र यु नो बिसप ह्यान्डेड हिम वान सिल्भर क्यान्डल स्टिक्स है र विथ द क्यान्डल सो त्यो कन्भिक्टले त्यो स्मल है टेबलमा राख्यो एन्ड देन द बिसपले के भन्यो गुड नाइट है राम्रोसँग सुत्नुहोस् भनेर बिसप लेफ्ट द रुम The man was so tired that he threw himself down upon the bed and fell into a deep sleep at once. है the man was so tired कि उसले बेड देख्ने बित्तिकै गएर सुत्यो र ऊ निदाइ पनि हाल्यो है He awoke very early next morning and remembered the meal he had the previous night, the silver fork and spoon and the great ladle which Madame Maglory had put on the table. He had seen her putting them all away in the small cupboard after the meal. Society had made him such an outcast that he did not understand kindness anymore. Right? When he wake up early in the morning, he remember everything. Right? The way he eat a meal with the bishop, right? The silver fork spoons that was used in the डाइनिङ एन्ड देन है म्याडम मेग्लोरीले त्यो सबै सिल्भर कलेक्सन जुन चाहिँ चाँदीको है स्पोन फोक्स एभ्रिथिङ है त्यो सबै चाहिँ एउटा टेबलमा हाल्दै गरेको पनि उसले देखेको थियो है र स्मल कबर्डमा हाल्दै गरेको देखेको थियो खाना खाइसकेर सो उसलाई चाहिँ फेरि अब त्यो जुन चाहिँ सिल्भर कलेक्सन छ त्यसको बारेमा चाहिँ यो पर्टिकुलर कन्भिक्टले चाहिँ सोच्दैछ है किनभने सोसाइटी ह्याड मेड हिम सच एन आउटकास्ट द्याट ही डिड नट अन्डरस्ट्यान्ड काइन्डनेस एनिमोर है र सोसाइटीले नै उसलाई यस्तो बनाइसकेको छ अरे जहाँ चाहिँ उसले है कसैले माया गरेको दया गरेको केही पनि उसले बुझ्नु नसक्ने भएको छ अरे हि गट अप एन्ड क्रिप टु द कबर्ड है र यस्तो उठेर चाहिँ ऊ कबर्डकोतिर गयो अरे इट वाज नट लक्ड है र त्यो कबर्ड पनि खुल्लै थियो He put the silver into his knapsack and went to the back door of the house. है र उसले त्यहाँ जति पनि सिल्भर को कलेक्सन थियो सबै त्यो ब्यागमा हाल्यो र बिस्तारै अर्को ब्याक डोरबाट ऊ भागिदियो एभ्री स्टिल अस्लिप है र सबैजना स्टिल के गरिरहेको थियो सुतिरहेको थियो नो वान हर्ड हिम ओपन द डोर एन्ड स्लिप अवे इन द डार्कनेस है र उसले त्यो सिल्भर कलेक्सन चोरेको र उसले आफ्नो ब्यागमा हालेर त्यहाँबाट भागेको कसैले पनि थाहा पाएन अरे द नेक्स्ट मर्निङ द बिसप वाज टेकिङ अ वर्क इन हिज गार्डन है र नेक्स्ट मर्निङमा बिसप यसो आफ्नो गार्डनमा वक गरिरहेको थियो हिँडिरहेको थियो है म्याडम मेग्लोरी केम रनिङ टु हिम है र म्याडम मेग्लोरी एकदम अत्तालिँदै कुदेर बिसपकोमा आयो अरे द्याट म्यान हु स्टेड लास्ट नाइट हेज रब्ड अस एन्ड गन है र त्यो मान्छे जो राति हाम्रोमा बसेको थियो द है गेस्ट थियो उसले चाहिँ हाम्रो सबै कुरा चोरेर लुटेर भागेछ भनेर सी इन्फर्म द बिसप
देन वाट हेज हि टेकन है, के लगेछ त्यो मान्छेले भन्दाखेरि क्वाइट अ लट अफ आवर सिल्भर। म्याडम मैग्लोरीले के भन्यो, हाम्रो जति पनि चाँदी थियो है, थुप्रो चाँदीहरू त्यो मान्छेले लगेछ। वाज द्याट सिल्भर आवर्स है, र त्यति बेला चाहिँ बिसपले के भन्दैछ, त्यो सबै चाँदी हाम्रो थियो र भन्दैछ। म्याडम मैग्लोरी वाज स्पिचलेस है, र त्यति बेला म्याडम मैग्लोरीले केही भन्नु सकेन। द बिसप कन्टिन्यू, द सिल्भर बिलोङ टु द पोर है, र त्यो जति पनि चाँदी मैले राखेको छु है, त्यो कलेक्सन छ, द्याट इज अल बिलोङ टु द पोर, त्यो मैले गरिब मान्छेहरूको लागि नै राखेको। हु वाज द्याट पर्सन, अभियसली अ पोर म्यान, र त्यो मान्छे जो हिजो हाम्रोमा बास बसेको थियो, अभियसली हि वाज अ भेरी पोर म्यान, ऊ पनि गरिब नै थियो भनेर चाहिँ बिसप सेज टु द म्याडम मैग्लोरी। लेटर वाइल द बिसप वाज इटिङ हिज ब्रेकफास्ट है, र बादमा Bishop was eating his breakfast. A door opened and three policemen entered है, र यस्तो दैलो खोलेर चाहिँ तीनजना पुलिसम्यान चाहिँ त्यहाँ घरभित्र आयो। होल्डिङ म्यान बाई हिज कलर है, र त्यो एकजना मान्छेलाई चाहिँ कलरमा पक्रेर ल्याएको थियो त्यो तीनजना पुलिसले। इट वाज द शेन वल्जिन द कन्भिक्ट है, र द्याट पर्सन वाज द सेम म्यान हु स्टेड इन द बिशप हाउस लास्ट नाइट एन्ड हु स्टोल अलमोस्ट अल द सिल्भर कलेक्सन अफ द बिशप। हिज हेड हङ डाउन इन डिस्पेयर है, र ऊ एकदम लाजले सरमले चाहिँ उसको हेड चाहिँ डाउन है, यसरी टाउको झुकाएर थियो। द बिशप गट अप फ्रम द टेबल एन्ड वेन्ट टुवर्ड्स द म्यान, र बिशप जुरुक्कै उठेर त्यो मान्छेको छेउमा गयो। देयर यु आर ही सेड लुकिङ एट जेन, ओ तिमी त यहाँ पो छौ, आई एम ग्ल्याड टु सी यु है, मलाई तिमीलाई देखेर निकै खुसी लाग्यो। वाइ आई गेभ यु द क्यान्डल स्टिक्स टु, सो तिमी पर्ख, म तिमीलाई क्यान्डल स्टिक्स पनि दिन्छु भन्दैछ। जेन लुक्ड अप एट द बिशप अमेज्ड है, र छक्कै परेर हेऱ्यो है। सर, वाट इज म्यान टोल्ड अस वाज ट्रु देन, द कोपरल सेड वी सर्च्ड हिम एन्ड फाउन्ड योर सिल्भर इन हिज ब्याग है, र त्यति बेला जेन भल्जिन एकदमै छक्क पर्यो है, किनभने त उसले त बिशपको सबै कुरा चोरेर भागेको थियो। तर यहाँ चाहिँ बिशपले के भन्दैछ कि ओ तिमी यहाँ छौ, म त तिमीलाई मेरो क्यान्डल स्टिक पनि दिउँ भनेर खोज्दै थिएँ भनेर। वेन द बिशप सेज द्याट, सर देन द पुलिस आस्क है, वाट दिस म्यान टोल्ड अस वाज ट्रु देन, यो मान्छेले हामीलाई जे पनि कुरा भन्यो त्यो ठिकै हो सर भनेर चाहिँ पुलिसले सोध्दैछ। र हामीले उसलाई सर्च गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको घरमा जति पनि सिल्भर कलेक्सन थियो त्यो चाहिँ उसको ब्यागमा थियो, त्यही भएर हामीले उसलाई यहाँनिर ल्याएको। एन्ड ही टोल्ड यु, द बिशप इन्टरप्टेड विथ अ स्माइल, आई हेभ गिभन टु हिम, र उसले के भन्यो, मैले उसलाई सिल्भर दिएको हो, मैले यो चाँदी चाहिँ मैले उसलाई दिएको हो भनेर भन्यो भन्दैछ। यु डिन्ट बिलिभ हिम सो यु ब्रट हिम ब्याक, र तपाईँहरूलाई विश्वास लागेन त्यही भएर यो मान्छेलाई पक्रेर तपाईँले यहाँ ल्याउनु भएको, द्याट वाज अ मिस्टेक है, यो त तपाईँहरूकोबाट मिस्टेक भयो। इन द्याट केस द पुलिसम्यान सेड क्यान वी लेट हिम गो, त्यसो भए उसले चोरेको होइन, तपाईँले दिनुभएको हो भने म उसलाई जानु दिनु भनेर पुलिस आस्क द बिशप। अफ कोर्स है, हजुर जानु दिनुहोस्, एन्सर द बिशप। देन ही टर्न टु जेन, र यसो गरेर त्यो जेन भल्जिनलाई हेरेर के भन्यो, माई फ्रेन्ड बिफोर यु गो टेक द क्यान्डल स्टिक्स टु, र तिमी जानुभन्दा अगाडि तिमीले क्यान्डल स्टिक बिर्सेछौ, र त्यो क्यान्डल स्टिक्स पनि तिमीले आफूसँग लानु ल भनेर चाहिँ बिशप टोल्ड द जेन भल्जिन द कन्भिक्ट। ही वेन्ट टु द सेल्फ, टुक द क्यान्डल स्टिक एन्ड गिभ हिम टु द जेन भल्जिन, र आफै गएर त्यो सेल्फबाट क्यान्डल स्टिक्स निकालेर चाहिँ ही गिभ इट टु द जेन भल्जिन। ही टर्न टु द पुलिसम्यान एन्ड सेड जेन्टलमेन यु मे गो है, र त्यो क्यान्डल स्टिक्स चाहिँ कन्भिक्टलाई दिएर चाहिँ देन बिशपले के भन्यो, जेन्टलमेन नाउ यु मे गो है, तपाईँहरू चाहिँ जाँदा हुन्छ भनेर पुलिसलाई भन्यो। दे लेफ्ट द ब्याग अफ सिल्भर अन द टेबल एन्ड वेन्ट अवे, र अब उसले चोरेकै होइन रहेछ, बिशप आफैले दिएको रहेछ भनेर पुलिसले पनि त्यो ब्याग पनि टेबलमा राखेर द पुलिसम्यान लिभ है, दे वेन्ट अवे। जेन लुक्ड एज इफ ही वेयर अबाउट टु फेन्ट है, र जेन भल्जिन छक्कै पर्यो अब है। द बिशप वेन्ट अप टु हिम एन्ड सेड इन अ क्वाइट भोइस, र बिशप छेउमा गएर त्यो कन्भिक्टलाई के भन्यो, नेभर फर्गेट योर प्रमिस है, र तिमीले चाहिँ आफ्नो प्रमिस कहिले पनि नबिर्सिनु, द्याट यु विल युज मनी टु बिकम एन अनेस्ट म्यान, र मैले जति पनि सिल्भर दिएको छु त्यहाँबाट आएको पैसाले चाहिँ यु युज इट टु बिकम एन अनेस्ट म्यान है, र राम्रो मान्छे हुनु भनेर चाहिँ बिशप सेज टु द जेन भल्जिन। द जेन भल्जिन ह्याड नो वर्ड्स है, र जेन भल्जिनले केही भन्नु सकेन। he gave the bishop a long quiet look है, र बिशपलाई हेरिरह्यो अरे त्यो कन्भिक्टले। देन he picked up the back of a silver and the candlestick and walk away slowly like a man in a dream है, र त्यहाँदेखि जेन भल्जिनले त्यो ब्याग है
यो टिपेर ऊ बिस्तारी बिस्तारी इट वाज लाइक ड्रिम फर हिम है किनभने उसले त त्यो क्यान्डल्स सिल्भर कलेक्सन सबै उसले चोरेको त्यो बिसप है बिसपलाई उसले धोका दिएको थियो बट स्टिल बिसप सेभ हिम है र पुलिसबाट त्यो कन्भिक्टलाई बचायो प्लस उसले क्यान्डल स्टिक्स पनि त्यो कन्भिक्टलाई दिँदाखेरि चाहिँ इट वाज लाइक ड्रिम फर हिम किनभने यु नो अल द पिपल इन द सोसाइटी इन द टाउन